dâyរួមtao bởi chi chôn khai tèn khiêm cái đôi mà cho non môn lư tao lục hôn sai bởi chun hôn mà này tổ riêng Amerik sầm khâm á đây sầm khâm thà nộp pê đài hôn mà này tập mà vinh một đắc non bờ tê đăng thà lục hôn mà này mà đắc non bờ tê mà đắc non bờ tê nấu tại miền côn cầm nứt mùi thà hôn mà này mình đôi ao về mình trăm tao bà đăng xả rót Amerik cái đôi mình đa bờ tê nia cái đôi cao đại kia rùng ly cái nắp pa sang cruy chiết bây là dương tao lobby cho mùi đăng mình đa bờ tê thì thà mình ấy tịch tiện nộp pê là hôn mà này là đắc non bờ tê cứ hôn mà này cho bác chỉ cai prai ở miền là thị bị chia tập tay pro lục hôn mà này bàn tàu riêng nấu xả lá bờ tê đại miền bị chia tập tay dương dĩ cái sắp đó là hôn mà này đựng nòm bàn mà chăm bàn lốc này thọp này dĩ chỉ mùi dương nâng tao prap quạt vinh thảo ọt đi rõ bọp lục hôn sai nâng cứ tại trên dĩ lên cao đây xong bây là lục ta khá rất Ivan đại chia sắp thập nức cách prom prim tì trong Paris chỉ rót một tray muối nâu bà tê Australia thằng đựng nòm của pul tao dĩ chỉ mùi quạt thà rõ bọp lục hôn sai ní cứ quạt bà cha hơi quạt cầm tích hai hơi lục khá rất Ivan quạt đi dây thả ọt đi lục hôn sang chỉ mà nung mà nè để ai cài bài bàn đó là kia đồng ly cả nạ bạn sao cứ chiết ban lục khá rất Ivan quạt sai thả ô lục hôn sang này cứ chỉ mà nung đại các bạn chiết đi dây ở cả đi dây ở sập đi ban đằng luôn tấm ron ta đang luôn lục hôn sang quạt thừa không ai tích ở bạn chẳng ọt thế bóng bóng mai dương trâu tại mơ không lên bị băng nhà nâng nè hai rọ bóp ní cứ chỉ rọ bóp môi đại mầm plan chiết tiếng tiếng crowd party tiếng nông party hay cầm bông tay cho bốc cho bó vì riêng prum tôi hay quật nó plon đây riêng nó khoảng không ba tiền mơ tao pre về hia thay đi bảo mơ tao cầm hôn đài tao dọc đây pi chia pol rot của môi pon hecta hay thà đây nâng đây cả sĩ cam vô tao đâm xoay chẳng ti vô tao đâm say đầm bay vì này dục tuần ti bằng pot rai chị đây cái nào nó coi chẳng rọ bóp đi bóp ôn tích đời sai bóp ôn miền đang ở riêng phụ khla mà do rai mi hơi ọt thừa chi bạc cắm con tay bằng cao cầm hôn đầm bay rốc rai mi rốc miền này thật sao chiêu rộng rai mi pe luôn anh thì cầm hôn đã sao chiêu rốc rai mi ọt bằng pun ở rọt Campuchia thế mà sen có này bộ rốc nưng tại đất mi rọt cả lô rọt tàu tranh cho khảo hơi ọt bằng pun ở rọt tiệt mà dốc nó bao dương hơi ọt xây bằng pun lược lên tại cầm hôn nâng đã thả chi rai mi thừa chi bạc cam tại bỏ mol pol nâng bản ban bằng pun kỳ dốc là bao bị dương hơi kê mình xây bằng pun ở dương tiệt còn đại kỳ dốc lùi nâng dột tờ sâu nẹt thòng dột tờ sâu rót mình tây cái xuông rai nâng tham mà pol sâu sai hun sai chọc lùi ăn miên chủ rót thì chẳng rót đâu tại cỏ lô cru xa nâng căn tờ miền cứ miên đời xa nâng vào vòng đời xa bơ bục rồi lùi nâng hai để khai tích miên sao lại tệ rai bị đây preacher bị lơ đây tray bị khăn tật phốc pha thoa mà chiết tiếng rót ớt miên chấm nanh rót ớt miên chưa lươn đấy sao đâu bà tê thay cao này cái cắt preacher bị nung cứ đời xa rót cái khoát thạ bị ca cái cắt preacher cái bỏ mol phốc pha nâng dọc tao rót làm bay rót co sang bà tê sọc khmai co sang ấy co sang ta kruông xa nè thông nâng lui miên rót rơi rót bòn liên tại khmai rót khai miên ấy bà tê rót ta lui tinh cái bà ho của miên họ tạiนี่là ca lục hôn san mùi bà màn bằng bồn bị tràn nam nè mơ là khơi nhá bằng bồn nè xung bây ta lui xả rót Amerik nó pe lại thay vay mà prao nè xả rót Amerik chui sai sắp bà màn liên nó miên ban chùm nuôi nâng tao đo pol thể hiện này nâu tam prum bà tôi lấy piu nhiều ơi không ai bằng bồn không ai bị sốc không ai ấp bị sốc cao chui tao pol thể hiện nè chúa lui sai supply liên nó tích ra mạch mình do nâng cho tôi chấm này tinh ao pol thể hiện đóอย่างเฮามาครัวซาบาแต่เฮียนสลับแบบเนี้ยก็บานมาเมินปีเมินก็กวักโยมมาทวบอลกรอนดาวได้ตาเต้บางคนเนอะใส่สปายเลียนเหม็นติ๊กนะขนมบาเลียนเวสมาหนึ่งมาร้อยเมินเบอร์เอาอีโปลแต่เฮียนครัวซาแต่เฮียนในบ้านบางจีบนึงเหมือนเนี้ยตาปรามเมินต้องก็ออกจัดได้บำบานไอโดยประเทศไทยจะเอาดอกซามสเมินเนาะแต่ขมายบ้านตาปรามเมินเนาะก็ปะปนโกนก็ยกลุยนึงยกต่อซ่องเตี้ยบ้านยกตุกไอโกนเรียนนะตีมาพอดบ้านไอลุยใส่สับเลียนนะบางปอนนะให้ขนมมาเลียนมาใจเอาไปจีปูแต่เฮียนมันเนี่ยปราเมินตีหอดอกเนี่ยเอาหาสเมินจังขนมมาเลียนบ้านมาเพย์เมินเนี่ยเอาบ้านไหนมาเพย์เนี่ยนะขนมมาเลียนบ้านมาเพย์เนี่ยแล้วแต่เฮียนใส่แต่สลับมาถ้าพายมาเชียงมาโรยเนี่ยดิให้ไปเชียงมาโรยเนี่ยแต่ปรามเลียนนะ
អស់10លានទៅចោះចែកឲ្យទាហានដើម្បីឲ្យទាហាននៅក្រោយមានទឹកចិត្តដើម្បីការពារជាតិដែរតែអត់ផងនឹងលុយនឹងទៅណាហ៎មានតែប្រជាជនដឹកបន្លែដឹកបកាយកទៅឲ្យពលទាហានសូម្បីតែឲ្យក្រោះដែលលោកហ៊ុនសែនអួតថាមិនត្រឹមតែទាហានដែលមានពាក់ទេរហូតគាត់នាំចាញ់ទៅទៀតឥឡូវស្មើនឹងទាហានមានគ្រប់អីនៅឆ្លើយមកផងអ្នកដែលត្រពង CPP នោះហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យស្រីម្នាក់ដែលនៅ Valentine ដែលកំពុងស្រែកបំពុលសង្គមបង្វិលស្ថានភាពពីខ្មៅទៅសពីសទៅខ្មៅអ្នកឯងមករស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់មករស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឯងកុំប្រើពាក្យថោកទាបដែលប្រវល់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំនិយាយការពិតផងខ្ញុំមិនថាទេអ្នកឯងគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏គ្រប់គ្រងទៅតែនិយាយឲ្យមានការពិតអ្នកឯងមករស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឯងបែរមកដល់នេះអ្នកឯងមកបោកប្រាស់គ្រប់គ្រងអីគ្រប់គ្រងទៅតែសុំនិយាយការពិតមកអ្នកឯងអត់ទេអ្នកឯងនិយាយបំភ្លើសអុកសុភ័ក្របាទប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនរកបាយស៊ីមិនបានតែបកប្រជាជនស៊ីបាយហាងពាក់ពេជ្រទាំងគីឡូបងជារឿងពិតយើងមើលតែប្រពន្ធលោកហ៊ុនម៉ាណីពុនដើមគាត់នោះគាត់ណារ៉ូបគាត់មួយអ្នកដែលយួរពីក្រោយ2 3នាក់សែងរ៉ូបនឹងជាល្អអីខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបងប្អូនហើយតម្លៃរ៉ូបនឹងមិនចេះតិចមើលដើរតើមានគេសែងហេតុដូចមិនដេចបានមនុស្សយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលបុតថាមនុស្សឈួតបាទស្រីម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែឈួតហ្នឹងនៅ Valentine ហ្នឹងអូហើយអួតខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿង personal ទេហើយអួតសិតអូគេមានអ្នកថាប្តីហ្នឹងវាគាត់វាឈឺគាត់វាអីអូគេខំផ្ដាច់បដូលពីរឿងគេមកហ្នឹងដើម្បីគេថែប្តីគេថេះចង់មករស់នៅញូហ្សេឡង់ហ្នឹងទោះបីប្តីមានជំងឺក៏ចំខំប្រឹងយកទៅឲ្យតាបានមករស់នៅហ្នឹងហើយបើគ្រាន់បើសម្ដេចអ្នកនាងហ្នឹងវាស្អីសន្តិភាពហើយមិនគួរមករស់នៅញូហ្សេឡង់នៅតែអីគ្រាន់បើត្រឡប់ទៅនៅប្រទេសខ្មែរវិញទៅរករត់ចោលឯសន្តិភាពហ្នឹងហ៎ហ៎កុំរត់ចោលសន្តិភាពអ្នកឯងឌីលថាពួកខ្ញុំនឹងឆ្កែរត់ចោលប្រទេសចុះពួកអ្នកឯងនឹងឆ្កែរត់ចោលសន្តិភាពអត់ចេះខ្នះគេទេនោះជីហងសួស្ដីពីចម្ងាយបាទសិតសំអឿនបាទត្រកូលរបបអាពីលឆ្កែយួនលាក់យួនសម្រាប់ខ្មែរផ្ដាច់ពូជ 100% បងអានឹងគេហៅថាចេះស៊ីដៃគេធ្វើដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរអញ្ចឹងនេះជារបបអាយ៉ងហ្នឹងគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនជីហងរួមគ្នាការពារទឹកដីខ្មែរពូជនឹងរៀងបែកមិនទេដើម្បីអំណាចគាត់សុកចិត្តធ្វើអាឈួតធ្វើអាបែកនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារតកូលគាត់លីលួយថ្មគោល account ក្មួយមួយទៀតក្មួយគឺអាលាក់លោកពូនេះចង់និយាយអីអត់យល់ហ្នឹងខោណាទេមិនដឹងសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបាទពូជនឹងរស់នៅលើមេឃមែនខ្ញុំមិនចង់និយាយនេះទេគ្រាន់ថាបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងគិតពីរឿងជាតិនិយាយការពិតទៅកុំនិយាយការពារកុំនិយាយបំភ្លឺជំរាបសួរលោកពូរ៉ាស៊ីបាទថ្មគោលសួស្ដីពីចម្ងាយវុទ្ធាបងបាទសัตว์សុតវុទ្ធាមនុស្សឈួតបាទហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចវុទ្ធានៅចិត្តវុទ្ធាអីហ្នឹងហើយប្រជាជនរកបាយស៊ីមិនបានតែបាទនឹងខ្ញុំអានរួចហើយបាទវ័យទុំបាទសួស្ដីលោកពូពីចម្ងាយអរគុណបាទគឹមឡាយជួយមើលបានទៅដល់កងទាហានជួមុខទៀតអត់ដល់លុយសហរដ្ឋអាមេរិកគេជួយឡើង$40 លានដែរតើទៅណាលុយហ្នឹងសិតតែអំពើពុករលួយបាទគឹមឡាយហ៊ុនបាទជួនកាលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនមិនមែនខ្មែរទេជាយួនដោះនៅស្រុកខ្មែរ
រឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេបងប្អូនតែខ្ញុំដឹងរឿងពិតសូម្បីតែនាងហ្នឹងក៏មកពីខាងដាឡាត់ដែរពេលគាត់នៅក្មេងហ្នឹងគាត់អ៊ីចូលមកតាមជេរដាឡាត់ហ្នឹងដើម្បីអីមកស៊ីឈ្នួលយាមចំការឲ្យគេរហូតពីហ្នឹងមកសិតតែគេបកកប់ទាំងអស់បងប្អូនមិនមែនរឿងចៃដន្យទេហើយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាបើគាត់មានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរទោះបីគាត់ជន់ជាតិអីក៏ដោយតែរាល់ថ្ងៃគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគាត់ជាប្រធានសភាខ្មែរគាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្មែរមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមួយជីវិតអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទេមិនដែលយកគំនិតដើម្បីយកមកការពារខ្មែរសូម្បីតែមួយចំណិតអត់ទេហ៊ុនម៉ាណែតគៀបស៊ីជាងឪទៀតហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងបានថារបបលោកហ៊ុនសែននេះបើសិនជាយើងបដ ாய் ពីឪដល់កូនពីកូនដល់ចៅពីឪការពារយួនឬគាត់និយាយទេកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាង 100000 នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមខ្ញុំគាត់ការពារអាយ៉ងវៀតណាមនឹងមួយហើយមកដល់កូនចំនួនកូនចំនួនដែលរៀនជាមួយកូនយួនដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរកូនយួនដែលមកពីស្រុកខ្មែរមកពីស្រុកយួនអាយុ8ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំដែលមកស្រុកខ្មែរពី79មករៀនជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតមករៀនសកលក្រោយហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយឥឡូវខ្លាយជានរណាមន្ត្រីរាជការសឹងទាំងអស់ឥឡូវនេះវាសល់ចាស់មួយចំនួនដោយសកលខ្ញុំសកលអីហ្នឹងដែលរៀននៅតិចណូអីមួយចំនួនហ្នឹងនៅធ្វើការមិនទាន់រីថៃទាំងអស់ហើយអាចនៅសល់ 4-5 ឆ្នាំទៀតអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអស់ចំនួនហ្នឹងចូលចំនួនចៅដាច់ទាំងអស់អត់មានខ្មែរទេបងប្អូនចាំមកច្បាស់បងប្អូនចាំមើលបើបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបដប់ចៅគាត់បានទៀតខ្មែរគ្មានម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអត់មានទេអាលីងបងអញ្ចឹងគេស៊ីដាច់ហើយពេលហ្នឹងហើយពេលស៊ីដាច់មិនមែនសៅរ៉ាស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទេណាកូនសៅរ៉ាស៊ីកើតនៅញូហ្សេឡង់វានៅឯនេះញូហ្សេឡង់នេះទេតែរាល់ថ្ងៃនេះខំប្រឹងសែកខំច្រៀងខំតស៊ូដើម្បីអីដើម្បីអស់លោកនៅខាងក្នុងនឹងឯងហើយអស់លោកនឹងចាំមកច្បាស់អស់លោកដែលនៅនឹង CPP នឹងឯងដែលគេចាប់ស៊ីមុនគេមិនមែនទៅចាប់ប្រជាជនធ្វើបាបទេគេចាប់អស់លោកហ្នឹងឥឡូវឃើញកាយមួយកាយពីរដែលគេចាប់ស៊ីហ្នឹងចាប់ស៊ីអ្នកណាគេអស់លោកដែលជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឯងអស់លោកដែលជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសទាហានហ្នឹងឯងមានតន់ទៅចាប់ប្រជាជននេះណាអស់លោកហ្នឹងឯងដែលមានអំណាចដែលមានសិទ្ធិដាក់scam online នៅផ្ទះអស់លោកប្រជាជនក្រលហាមដែលហ៊ានយក scam យកដាក់ក្នុងខ្ទមតើអស់លោកផ្ទះវិឡានហ្នឹងឯងសុកលេងបាទសួស្ដីស្មឿនទឹកដីខាងលិចសៀមសម្រុកទឹកដីខាងកើតយួនសម្រុកបង្គោលព្រំដែនយកទឹកដីខ្មែរបពពួកឆ្កែយួននាំគ្នាប្លន់យកដីពលរដ្ឋខ្លួនពលរដ្ឋឯងត្រឹមត្រូវរាល់ថ្ងៃអ្នកមានអំណាចហ្នឹងអ្នកណាសិតតែខ្សែស្រឡាយពីខាងកើតដែលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឥឡូវនេះសមាគមយួនដែលនៅតាមឃុំតាមស្រុកហ៊ានប៉ះគេទេបងប្អូនទៅមើលស្រុកទ្រូឃុំស្រុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមេឃុំស្រុកទ្រូជានរណាសាំងកំសូនឈូសដីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាយកដីនឹងយកទៅលក់យកទៅចែកឲ្យយួនមួយចំនួនផុតពីនឹងសាំងកំសូនយកដីលក់ធ្វើមេឃុំជីសិតតាលិចស៊ី550បានលុយពីណាមកថ្ងៃនេះទៅសង់ដីលើដីភូមិគ្រឹះនៅលើដីតំបន់3ណាច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកទៅស្រាវជ្រាវទៅឃើញទាំងអស់សាំងកំសូនអត់មានរឿងអីទាំងអស់មូលហេតុអីគេអ្នកណានៅពីក្រោយសាំងកំសូនស្រាវជ្រាវខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំឃើញនៅស្រុកបរិបូរមន្ត្រីរាជការទាំងច្បាយស្រុកមានច្បាយស្រុករងមានអីមានមេឃុំមានអីល្អដែរមិនមែននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអាក្រក់ទាំងអស់ទេបងប្អូនពួកគាត់យុត្តិធម៌ពួកគាត់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែរធ្វើអីមានសុក្រិតភាពដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អស់លោកព្រោះអស់លោកមានកិត្តិយសមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវមានសច្ចយុត្តិធម៌ដែរអស់លោកស្រាវជ្រាវទៅជួយទប់ស្កាត់អាមនុស្សខូចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អស់លោកខ្ញុំនិយាយឲ្យចំខ្ញុំឃើញច្បាយស្រុកបរិបូរណ៍កាលលើកមុននោះស្អីរិននេះធ្លាប់រៀនសកលដោយក្រោមខ្ញុំមួយឆ្នាំអីដែរខ្លាយទៅជាច្បាយស្រុកទីបំផុតអារឿងដីហ្នឹងដកគ្នាយកទៅបញ្ឈរជើងនៅខេត្តនោះអត់ដឹងរឿងអីសោះម្នាក់ហ្នឹងស្លូតហើយអត់ចេះស៊ីអីទេទីបំផុតឡើងគេហៅថាណែស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពែគ្នាអស់តំណែងច្បាយស្រុកទៅទេអញ្ចឹងសុំឲ្យលោកច្បាយស្រុកបរិបូរណ៍ក៏ដូចច្បាយស្រុករងអីហ្នឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យអាហ្នឹងតាខំហ្នឹងគេស៊ីឲ្យឃុំមែនទេមកប៉ះពាល់ដល់ឲ្យលោកអត់ដឹងអីណែអញ្ចឹងសម្អាតអាហ្នឹងឲ្យអស់ហើយសាំងកំសោនហ្នឹងអូល្បីណាស់អាពីរឿងដើរដកដីគេយកដីគេយកទៅឈូសយកទៅលក់អីហ្នឹងដូចល្បីសម្បើមហើយតាំងពីចំនួនច្បាយខេត្តមុនម្លេះដែលលោកច្បាយខេត្តមុននោះ
ឈ្មោះស្អីនេះខ្ញុំភ្លេចទៅទាហានដែលគាត់ចេញពីទាហាននោះអញ្ចឹងអស់លោកប្រយ័ត្នប្រយែងផងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកព្រោះអ្នកខ្ញុំដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រោយស្អីក្រោយអ្នកខ្លះក៏ល្អដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អស់លោកគួរតែពិនិត្យពិច័យអារឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវរងចាំគីមឡាយឥឡូវនេះស៊ីខ្មែរមួយដាក់កូនយួនមួយហ៊ុនសែនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំដឹងច្បាស់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃឃើញលោកហ៊ុនសែននេះគេអត់ឲ្យបង្កើតជានិស្សិតដើម្បីចូលទៅប្រឡងចូលមន្ត្រីរាជការគេអត់ឲ្យមានទេតែនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នៅប្រទេសខ្មែរទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តទាំងនៅថ្នាក់ស្រុកគេបង្កើតឲ្យមានយុវជនសសយកកយុវជនសេនានីកគេនោះតែភាគច្រើនដែលមានសកម្មភាពគឺយុវជនសេនានីកដែលកូនយួនកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគេមានខ្សែបណ្ដាញរបស់គេរៀបពួកនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការដែលគេហៅថាបុគ្គលិកបណ្ដែតប្រាក់ខែគេឲ្យអត់ដល់ពាក់កណ្ដាលទេពីមុនគេឲ្យប្រាក់ខែប្រហែលពាក់កណ្ដាលហើយប្រាក់ខែហ្នឹងមិនចេញពីរដ្ឋទេក្រសួងអ្នករកឲ្យប្រាក់ខែហ្នឹងមន្ទីរអ្នករកឲ្យប្រាក់ខែហ្នឹងតែឥឡូវឮថាប្រាក់ខែហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏អត់មានឲ្យផងក៏ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងជាអ្នកត្រៀមសម្រាប់ចាំថាតាមួយរីថៃគេបញ្ចូលយុវជនសេនានីកគេផ្លុកនៅក្នុងនឹងសុទ្ធសឹងតែជាកូនយួនដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូននឹងគេរៀបស៊ីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតាដែលនៅមន្ត្រីរាជការក្រសួងនឹងមើលឲ្យឃើញផងពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះអត់រឿងអើងទេតែត្រូវសម្អាតបើគាត់ជាកូនយួនក៏ដោយកូនខ្មែរក៏ដោយដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្មែរសូម្បីតែខ្ញុំខ្មែរបើនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ក៏ខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ញូហ្សេឡង់ដែរយើងគោរពច្បាប់គេយើងធ្វើអ្វីតាមច្បាប់គេអត់មានអ្នកឯងមករស់នៅប្រទេសយើងហើយបំពេញណាដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសយើងអត់ទេគឹមឡាយបាទសុខសុភ័ក្រកាលពី8ឆ្នាំមុនចាប់ពីកំពង់ឆ្នាំងទៅដល់ស្រុកបរិបូរដីវាលស្រែធំណាស់តែឥឡូវចប់ហើយបងពីកំពង់ឆ្នាំងដោយសារកាលហ្នឹង8ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកដី40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចែកឲ្យយួនដេញយួនពីក្នុងទឹកឲ្យឡើងគោកមែនពេលហ្នឹងទាំងច្បាយស្រុកទាំងច្បាយខេត្តជាពិសេសនៅឃុំស្រុកទ្រូគឺលោកសាំងកំសនហ្នឹងដេញយួនឲ្យឡើងគោកតែពេលដែលឡើងគោកហ្នឹងមិនមែន40ហិកតាទេគឺគាត់ត្រីងៀតឆ្លៀតពងត្រីនៅក្នុងសងឆ្លៀតបដាកូនលោកហ៊ុនសែនស្រែកតែ40ហិកតាចែកឲ្យយួនគាត់ឈូសគុណនឹង10គុណនឹង100ដើម្បីអីចែកឲ្យយួនខ្លះយកដីលក់ខ្លះមិនមែនលក់ខ្លះទេលក់មហាច្រើនរហូតដល់ឈូសខ្លាំងពេកទៅវាល្បីទូទាំងប្រទេសទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យតាមដានដកអាដីនឹងមកវិញដល់ដកអាដីនឹងមកវិញមិនមែនដកតាដីនឹងតទេណាទៅដកដល់អាដីប្រជាជនទៅដល់ប្រជាជនដែលគ្នាធ្វើស្រែពី79មកអូដីដែលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងវាមានដីមួយចំនួននៅឯកោះកញ្ញាននៅឯកោះទាំងអស់នឹងហើយកោះទាំងអស់នឹងគឺដីដែលសម័យប៉ុលពតពីសង្គមចាស់គេធ្វើខែប្រាំងឡើងទឹកស្រកទៅគេយកកោះនឹងយកមកធ្វើចំការដាំអាលឹកដាំណែតឡាចដាំលពៅដាំអីហើយពួកអស់នឹងធ្វើតាំងពីសង្គមចាស់ម្លេះប្រជាជននឹងហើយចូលមក79ក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងរហូតមកដាំឈូកដាំអីខ្ញុំមានគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូហោមួយហ្នឹងគឺគាត់យកបឹងដែលទំនេរដែលបឹងនៅក្នុងព្រៃអានាមហ្នឹងគាត់ដាំឈូកដើម្បីយកភោគផលឈូកនឹងយកមកលក់តាំងពីដើមឡើងមកដល់តាពួកនឹងវាឈូសព្រៃទៅឥឡូវអាបឹងឈូកអាចំការដែលគាត់ធ្វើចំការវិលជុំចំការប្រចាំរដូវគាត់ហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនឲ្យគេដកយកទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងពួកគាត់អស់លីងធ្វើស្រែពី79មកដល់ឥឡូវធ្វើចំការធ្វើអីមកឥឡូវអស់លីងដោយសារចំហាយដែលពួកនឹងពុករលួយយកដីព្រៃអានាមហ្នឹងគេហៅដីតំបន់3បងប្អូនហើយដីតំបន់2គឺជាដីដែលចន្លោះពីភូមិទៅព្រៃអានាមដីតំបន់2ហ្នឹងគឺដីស្រែក្រោមដីតំបន់3ហ្នឹងគឺដីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃលិចទឹកហើយលោកសាំងកំសរហ្នឹងទៅឈូសអាដីព្រៃលិចទឹកហ្នឹងតែគាត់ឆ្លាតគាត់ធ្វើមេឃុំនោះហ្នឹងគាត់មុននឹងឈូសដឹងគាត់ធ្វើម៉េចទេខែភាសាទឹកឡើងពេញមកកផ្លោកយើងហ្នឹងវាដែតពេញទឹកហ្នឹងគាត់យកខ្សែលួសដាក់ទូកកណោតទៅគាត់គៀអាកផ្លោកហ្នឹងទៅដាក់អាកន្លែងណាដែលគាត់ចង់បានដីទៅហ្នឹងដល់តែទឹកស្រកទៅកផ្លោកហ្នឹងវាស្រកហ្នឹងវាទៅលើដើមឈើហ្នឹងទៅលើព្រៃអានាមហ្នឹងដល់ទៅលើព្រៃអានាមតែមួយខែទៅវាស្ងួតណាបងប្អូនអាកផ្លោកហ្នឹងតែវាអស់ទឹកទៅវាស្ងួតដល់វាស្ងួតមានអីគាត់ទៅដល់លួចឲ្យគេលួចដាក់ដីកេះឆេះហែងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតា
che bay ngày buồn ngày lụt phong prey nó che prey tích prey anh em nâng miền ấy còn do trạ tờ do tàu cầu cho prey anh em miền prey mà man bảo bồn prey tôi nâng đào cái hao thà cùng niên đào bỏ bùi đào ấy tôi nâng chẳng vì che ở tới quạt tàu cầu thành tay tao đây nâng quạt do tàu lụa ơi nè na để chọn bàn đầy nâng mà hay taประมาณ จำนวน nâng buồn pram pon mà mơn quạt pư tam chật đó là vì là bay khang prey tao thà chu prey lấy tức khôn sai cầm chặt nè nâng việc đói tăng phải chia bùa rót đại kia thua sai ọt nâng ấy nóยุติธรรมนะบางปอนในក្នុងសង្គមនេះចឹងសូមឲ្យអស់លោកជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកច្បាយស្រុកបរិបូរនឹងពិនិត្យពិច័យឃុំស្រុកទ្រូនឹងឲ្យមែនតើរួមគ្នាការពារទឹកដីបាទបញ្ហាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយតើលោកពូជាស្ថាប័នដីធ្លីតើត្រូវមានដំណោះស្រាយបែបណាស្ថាប័នដីធ្លីបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំមិនទាន់បានចេញជាផ្លូវការជាឯកសារដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារមានជីហងរួមគ្នាការពារទឹកដីគាត់ដាក់សំណួរនឹងទៅហើយយើងមានផែនការរបស់យើងច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នដីធ្លីនេះនៅក្នុងស្ថាប័នរៀបចំដីធ្លីនឹងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រនេះនៅក្នុងនឹងវាមានក្រសួង3តទៅទៀតគឺមានប្រព័ន្ធ irrigation បានន័យថាក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងខាងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងទាំង3ហ្នឹងវានៅក្នុងស្ថាប័នដីធ្លីនឹងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាល$23នឹងចូលទៅរៀបចំប្រទេសដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនទី1ដីដែលវិនិយោគទុននៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះដែលរាល់ថ្ងៃនេះវិនិយោគទុនវៀតណាមក៏ដោយចិនក៏ដោយដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិខុសច្បាប់មិនបានខ្ញុំសៅរាស៊ីនិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើខុសច្បាប់ច្បាប់វិនិយោគទុនរបស់ភូមិបាលរបស់សូរិយោដីទី1ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិទទួលដីពីវិនិយោគទុនរបស់រដ្ឋបានតែ 10000 ហិកតាទេតែក្រុមហ៊ុនយួននីមួយៗរាប់សែនហិកតាអានឹងខុសច្បាប់ទី1ទី2វិនិយោគទុនទាំងឡាយណាដែលមកដាក់វិនិយោគទុននៅលើកម្ពុជាត្រូវតែកម្មករគឺជាកម្មកររបស់ខ្មែរទាំងអស់អត់មានកម្មករពីបរទេសទេតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលយកមកដាក់ធ្វើចំការកៅស៊ូដាំស្វាយចន្ទទីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រជាជនដែលថែរក្សាចំការនឹងសិតសឹងតែប្រជាជនវៀតណាមដែលគេយកចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាតើជួបវិបត្តិស្អីខ្លះគេដាក់មកគ្រួសារ1ហិកតាមកលើទឹកដីកម្ពុជាមកថែដីនឹងគេកើតកូនគេបានប្រមាណគេកើតចៅគេបានប្រមាណចៅទួតគេបានប្រមាណក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំបងប្អូនមានដែរគិតទេរឿងនេះអញ្ចឹងស្ថាប័នដីធ្លីនៅពេលដែលចូលត្រឡប់ទៅវិញដីជាង2លានហិកតានេះរដ្ឋត្រូវដកត្រឡប់មកវិញដកដោយសារអ្នកឯងមិនគោរពច្បាប់វិនិយោគទុនរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងដី2លាន3សែនហិកតាដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដបូកនឹងដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនៅជាប់ភ្នំកវាញនិងជាប់ភ្នំព្រុសភ្នំគប់នៅខេត្តទាំងពីរឥឡូវនេះចិនយកដីនឹងយកទៅដាំដំឡូងគេថាដាំដំឡូងតែតាមកាពិតមិនមែនដាំដំឡូងនេះគេយកដីនឹងគេដាំដំឡូងមួយឆ្នាំពីរតែគេធ្វើដើម្បីលាងលុយឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញឥឡូវគេលាងរួចហើយដីនឹងទុកចោលជាង30,000 ហិកតាដីទាំងអស់បូកនឹងដីពីមុនខ្ញុំថាតែជាង28,000 ហិកតាទេតែឥឡូវខ្ញុំស្រាវជ្រាវ34,000 ហិកតាបូកនឹងដីដែលជាង2លានហិកតានេះ2លាន3សែនហិកតាអញ្ចឹងសរុបដី2លាន7សែនហិកតាជាងនៅដីខេត្តកោះកុងណារាប់ម៉ឺនហិកតាទៀតអញ្ចឹងដីស្រុកខ្មែរបើប្រមូលរដ្ឋប្រមូលមកវិញអត់ក្រោម3លានហិកតាទេបងប្អូនបើ3លានហិកតាបងប្អូនពិចារណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះអត់មានដីនៅខ្ញុំវាយមិនដល់4លានគ្រួសារទេអត់ទេខ្ញុំវាយឲ្យច្រើនយ៉ាងច្រើនបំផុត2លានគ្រួសារអញ្ចឹងរដ្ឋមានដី3លានហិកតាបើចែកឲ្យប្រជាជនមកគ្រួសារតែកន្លះហិកតាអាចចែកបាន6លានគ្រួសារអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដឹកនាំប្រទេសឲ្យតែខ្មែរមានដីទាំងអស់រដ្ឋហៅមកវិញអ្នកណានៅប្រទេសថៃឲ្យមកទទួលដីដើម្បីរដ្ឋចែកឲ្យនៅដោយមិនបង់ពន្ធមិនបង់ថវិកាសូម្បីតែ$1អត់ឲ្យមានអំពើពុករលួយទេណែឯងអត់ដីដាក់ពាក្យមកក៏ប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ពាក្យសុំដីរដ្ឋហើយមិនអាចយកដីរដ្ឋនឹងយកទៅលក់ទេរដ្ឋត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច2អាណត្តិ10ឆ្នាំបានអ្នកឯងមានសិទ្ធិលក់ដីនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេបានដីរដ្ឋហើយលក់ហើយមកសុំរដ្ឋទៀតលក់ហើយមកសុំរដ្ឋទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនបាច់ធ្វើអីទេ
គាត់ដោះស្រាយអារឿងដីនឹងលក់ឲ្យទាំងឲ្យប្រជាជននឹងងាប់ពេលហ្នឹងស្ថាប័នដីធ្លីធ្វើអីអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់រៀបចំរឿងដីហ្នឹងដីទី2ដីដែលរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកំពុងតែសែកយំដែលលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យសជនដីនៅខេត្តកោះកុងនៅស្រុកបទុមសាគរដីនៅពលានកប៉ាល់ហោះដៃជោដែលប្រជាជនកំពុងតែយំស្រែកដេញគាត់ទៅឲ្យមួយការ៉េតែ$16ទេខាងឆេងនៅកន្លែងហ្នឹង$250ឲ្យគ្នា$16គ្នាមានលុយស្អីទៅទិញដីបើឲ្យគ្នា$16បើខាងឆេងដី$250ហ្នឹងយើងមិនឲ្យគេវាយពលានកប៉ាល់ហោះនឹងចោលទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវដោះស្រាយសងសំណងរមកឲ្យប្រជាជនវិញតាមហាងឆេងរបស់ដីដែលបច្ចុប្បន្នមានដីគាត់មានប្រមាណ1ហិកតាសងគាត់ត្រឡប់1ហិកតាមកវិញមិនមែន$16ហ្នឹងទេយ៉ាងហោចក៏ឲ្យគាត់$100ជាងអីដើម្បីគាត់យកលុយហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅទិញដីផ្សេងដើម្បីគាត់អានរស់នៅបានដីនៅស្ពានជ្រួយជារាប់ពាន់ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុន OCIC ឲ្យគេតែ$16ដូចគ្នាអ្នកឯងយកទៅលក់$4000ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចុងស្លឹកដែលមានបានដែលមានឯកសាររក្សាទុកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនដីទំនាស់គ្រប់កន្លែងជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដីឡពីងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារពាក់ព័ន្ធនឹងដីដែលប្រពន្ធលោកស៊ុយសែមយកដីជាង1000គ្រួសារនៅទីនោះជាង10ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយទេតែដីនឹងមិនមែនបោះប្រពន្ធស៊ុយសែមទេបោះប៊ុនរ៉ានីបើតាមយើងដឹងឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាដីកំពង់ឆ្នាំងនឹងគឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមិនប្រកាសតំបន់ឧស្សាហកម្មមិនបើដីគ្រួសារគាត់នៅនឹងរាប់ពាន់ហិកតានៅនឹងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយគេធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍គេទាំងអស់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដោះស្រាយគឺដោះស្រាយអារឿងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានទំនាស់រឿងដីរក្សាឯកសារខ្លួនឯងច្បាប់ដើមដើម្បីទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងមានផែនការបងប្អូនអត់ចេះតែនិយាយទេហើយបើចូលទៅយើងដោះស្រាយមិនកើតទេតួនាទីសាមរាស៊ីចុះចេញពីតួនាទី24ម៉ោងកុំទៅធ្វើការតទៅទៀតជាច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានខ្សែស្រឡាយអ្នកណាដោះស្រាយមិនចេញខ្សែធំប៉ះអ្នកណាអត់ទេដោះស្រាយឲ្យមានភាពស្មើគ្នាហើយបើចំណាស់ក្បាលប៉ុណ្្នឹងហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៅបំផ្លាញដើម្បីពុកឲ្យលួយដដែលអត់ចូលទេនៅដីស៊ីនៅញូហ្សេឡង់នឹងបានហើយអត់បាច់ទៅទេណាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល$23គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ម្នាក់តាំងចិត្តហើយដែលចូលទៅចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់បានប្រកាសតកូលសំក៏ដោយតកូលសុកក៏ដោយតកូលសៅក៏ដោយតកូលទឹកក៏ដោយមិនទាន់ដល់វេននេះឯងមែនអត់ទាន់ដល់វេនទេតកូលសៅតកូលសុកតកូលទឹកតែតកូលសំដល់វេនដែលលោកចូលទៅដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនត្រៀមរងចាំតកូលសំចូលទៅហើយបើតកូលសំចូលទៅផ្អើលហើយឥឡូវលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសអស់លោកដែលទ្រពងស្រែកថាតកូលសំក្បត់ជាតិបើកឲ្យតកូលសំចូលទៅដើម្បីចាប់យកតដាក់គុកបើកទៅកុំបិទអន់ណាស្រែកតមាត់ថាបើកតែទីបំផុតឡើងបិទអត់ណាធ្វើនយោបាយកុំឲ្យខ្លាចតកូលសំរាំងស៊ីបែបហ្នឹងកុំខ្លាចបើកមកចាំមើលទៅដល់លោកប្រធានសំរាំងស៊ីទៅដល់ស្រុកខ្មែរថាតើប្រជាជន17លាននាក់ទទួលលោកដោយវិធីណាសូម្បីតែឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនសែនសម័យឃើញរាល់ថ្ងៃបែបនោះញាក់សាច់រហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃដែលគេទទួលលោកប្រធានសំរាំងស៊ីមនុស្សចូល2លាននាក់បងប្អូនគ្រាន់តែទៅដល់ពោធិ៍តុងអ្នកដែលនៅចាំទទួលលោកប្រធានសំរាំងស៊ីនេះកតុយនៅភ្នំពេញណាដល់ហែលោកប្រធានសំរាំងស៊ីមកវិញក្បាលមកដល់ភ្នំពេញកតុយនៅពោធិ៍តុងអត់ទាំងទាន់បានអង្គលខ្លួនផងលោកហ៊ុនសែនសម័យឃើញអានឹងគាត់ដេកញាក់សាច់បងប្អូននឹងសម័យ2012ហើយបើសម័យ2027នេះវិញខ្ញុំសូមជម្រាបមិនក្រោម4លាននាក់ទេគុណ2បើទទួលសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់សម័យក៏ភ័យខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយកុំឲ្យខ្លាចធ្វើជ្រូកកុំឲ្យខ្លាចទៅក្តៅហើយលោកប្រធានសំរាំងស៊ីលោកមិនដែលខ្លាចអីផងបើលោកខ្លាចមិនមែន9វិច្ឆិកាអង្កាលពេលហ្នឹងលោកទិញសបុតកប៉ាល់ហោះ2ឡានអែបោះបារាំងផងដោយកាលនឹងអែសិង្ហបុរីមួយទៀតទិញ2ឡានដើម្បីគិតថាអែមួយអត់ឲ្យឡើងអែមួយទៀតឡើងគេបិទទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបិទកប៉ាល់ហោះជើងកប៉ាល់ហោះទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងទៅជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងឲ្យលុយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណនេះបងប្អូនបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងការពារបិទអត់ឲ្យសំរាំងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចំនួននឹងសូម្បីតែអ្នកយាមម៉ូតូនៅប្រទេសថៃនៅបាងកកក៏បានលុយពីហ៊ុនសែនដែរកុំថាដល់អ្នកធំ
លីលួយថ្មគោលមានតែយកដីពីពលរដ្ឋខ្មែរយកដីមានតែយកដីពីពលរដ្ឋខ្មែរលោកពូយើងអត់មានយកដីពីពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺយើងយកដីដែលសម្បទានរាល់ថ្ងៃនេះដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅយួនក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងដកដីនឹងមកវិញចែកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់មានដីទៅអ្នកវិភាគស្រាថ្នាំប្រចាំភូមិពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែគណៈបកប្រជាជននឹងក៏ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរសេរីសុខុមបាទ good night everybody បាទ love from really appreciate coming very true បាទអរគុណបងសុខុមពីចម្ងាយបងសុកលេងបាទសួស្ដីពីចម្ងាយថ្មគោលបាទយុត្តិធម៌សង្គមនិយាយបានល្អត្រឹមត្រូវហើយសូមបងប្អូនខ្មែរយើងរក្សាទុកឯកសារដីដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយត្រឹមត្រូវរក្សាឯកសារនឹងទុកកុំឲ្យបាត់បង់កុំគិតថាអូឥឡូវនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងគេដកយកទៅហើយយើងយកឯកសារយកទៅដុតចោលខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃសូម្បីតែជាចម្រើនដែលជានាយកសាលាចម្រើនជាតិ